ये शहर मेरी फैमिली का घर यहां होता था, तो यहां आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. सर, उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक लगातार चल रहे हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं, तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं सर। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की यूपीएसआई भर्ती पेपर लीक, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में आरओ एआरओ वो भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यूथ की आवाज उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूं आप इसी तरह हम यूथों की आवाज उठाते रहिए। हम आपके साथ पूरी तरीके से, ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है सर। थैंक यू भाई और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम को कौन चलाता है? भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। ये सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है, और तीसरा आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है। आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भगवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया। इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया। इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने आवाज रखी आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। പ്രയാഗ്രാജിലെ യെസ്, അതേ പ്രയാഗ്രാജിലെ, യുപിയിലെ പ്രയാഗ്രാജിലെ ചത്രോങ്കി ഗൂഞ്ച്
എക്കോസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശബ്ദം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടിമുഴക്കം നമ്മളത് കണ്ടു. ഇന്ന് കാര്യം ആമുഖമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഈ രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം രാഹുലാണ്, രാഹുൽ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാ. ഇത് പറയാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. രാഹുലിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. ചില അവശബ്ദങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും അല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ടായി, രാഹുലാണ് ആദ്യം തുടക്കം കുറിച്ചത്, പിന്നീട് എന്തേ പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് എന്ന്. ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച വ്യക്തി തന്നെയാണ് ആ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണവും. രാഹുലിനൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗോദി മീഡിയയും നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും സംഘപരിവാരവും രാഹുലിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാരണം രാഹുലിനെ അങ്ങോട്ട് സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വലിയ അപകടകാരിയാകും എന്നുള്ള ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രാഹുലിനെ ചെറുതാക്കാൻ, അയാളെ പരിഹസിക്കാൻ, അയാളെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ, അയാളെ നേതൃത്വ പാടവത്തെ പുഞ്ചിക്കാൻ, അയാളെ പരിഹസിച്ച് അടിച്ച് മൂലക്കിരുത്താൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? രാഹുലിനെ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അപകടകാരിയാണ് എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ രാഹുലിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രതീക്ഷ. രാജ്യത്തെ ഈ പറയുന്ന രാഹുൽ പറഞ്ഞ 3 വിഭാഗം, ഒന്ന് അദാനി, മറ്റൊന്ന് മോദിയും അമിത്ഷായും, പിന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ തലതൊട്ടപ്പനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന RSSഉം. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണം, ഒരു ബിസിനസ്. അല്ലാതെ എങ്ങനെയാ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. BJP അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് BJP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആസ്തി എത്രത്തോളമാണ്? അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഇത്രയൊക്കെ കുതിര കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ആ ആസ്തിയിൽ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരു ഭാഗത്ത് BJPയുടെ ആസ്തി കുതിച്ചുയരുമ്പോ മറുഭാഗത്ത് അദാനിയുടെയും അംബാനിയുടെയും ആസ്തികൾ കുതിച്ചുയരുന്നു. അതിനപ്പുറത്ത് RSSന്റെ ആസ്തി അത് എത്രയാണെന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഒരു പടപ്പിനും അറിയുകയുമില്ല. സിസ്റ്റത്തിന് അറിയില്ല, ജുഡീഷ്യറിക്ക് അറിയില്ല, നിയമവ്യവസ്ഥക്ക് അറിയില്ല, ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല. കാരണം RSS രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതൊരു സംഘടനയാണ്, ഒരു കൂട്ടമാണ്, അതിനൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഈ പറയുന്ന RSS എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, RSS ആദ്യം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയെ വിലക്ക് വാങ്ങി, പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പർച്ചേസിംഗ് നടത്തുന്നത് RSS ആണ്. ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഭാരത് എന്ന് ഇവര് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവര് രാജ്യത്തെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ സിഇഒയുടെ പോസ്റ്റിൽ മോഹൻ ഭാഗവതോ RSSോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാരായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുണ്ട്, അമിത്ഷായുണ്ട്, അദാനിയുണ്ട്, അംബാനിയുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് ഇത്രയും ഈ കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷമായിട്ട് രാജ്യം കണ്ട കുതിരക്കച്ചവടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് പർച്ചേസുകൾ, ട്രാൻസ്ഫറുകൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ കാണാൻ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോ ഇംഗ്ലണ്ടില്, സ്പെയിനില്, ഇറ്റലിയില്, ഫ്രാൻസില് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇറ്റാലിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് അല്ലേ, സ്പാനിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ്, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ്, ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഓരോ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിലും കോടാനുകൂടി ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറുകളുടെ ട്രാൻസ്ഫറുകളാണ് ഓരോ ലീഗിലും നടക്കുന്നത്.
അല്ലെ? താരങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റാഞ്ചുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റാഞ്ചുന്നു, ഈ ടീമിൽ നിന്ന് ആ ടീമിലേക്ക്, ആ ടീമിൽ നിന്ന് ഈ ടീമിലേക്ക്, അല്ലേ? കോടാനുകോടി രൂപയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ നടക്കുന്നത്. ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ലീഗ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന്, ശിവസേനയിൽ നിന്ന്, NCPയിൽ നിന്ന്, രാജ്യത്തെ വിവിധങ്ങളായ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ വലിയ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിലൂടെ നടത്തിയിട്ട് ആ പറയുന്ന ബിസിനസ് ഫേം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരുടെ ആസ്തി ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് പടിപടിയായി ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു രാജ്യം ഭരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഫണ്ട് ഇത്രമാത്രം വലിയ വർധനമുണ്ടാകുന്നത്? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോ ഇവിടെ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമോ, രാജ്യത്തെ കർഷകരോ, രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരനോ, രാജ്യത്തെ വാഹനങ്ങളോ, പെട്രോളോ, ഡീസലോ, എത്തനോളോ ഒന്നുമല്ല വിഷയം. ഇതൊക്കെ ഈ കമ്പനി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സുകളാണ്, അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവട്ടെ, ഹെൽത്ത് ആവട്ടെ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആവട്ടെ, പെട്രോളും ഡീസലും എത്തനോളും, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും, തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും, വർഗീയ കലാപങ്ങളും, ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും, രാമക്ഷേത്രവും കൃഷ്ണക്ഷേത്രവും, പള്ളികളും മദ്രസകളും എല്ലാം ഒരുപാട് ഒരു വലിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് തന്നെ നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഇവര്. അതാണ് ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും, A മുതൽ Z വരെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇവരുടെ കൈകളിലുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് മുകളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയല്ല ഈ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, രാജ്യത്ത് ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണ്? പ്രധാനമന്ത്രി കസേര പർച്ചേസ് ചെയ്തു, രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം പർച്ചേസ് ചെയ്തു, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, വോട്ടുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, വോട്ടർമാരെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, ജുഡീഷ്യറിയെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, സിസ്റ്റത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, നിയമവ്യവസ്ഥയെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ഈ കമ്പനിയുടെ റോ മെറ്റീരിയലുകളാണ്. ഈ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യറി ആവട്ടെ, നിയമവ്യവസ്ഥകളാകട്ടെ, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആവട്ടെ, വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ആവട്ടെ, വോട്ടർമാരാകട്ടെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവട്ടെ, ഹെൽത്ത് ആവട്ടെ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആവട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ റോ മെറ്റീരിയലുകളാണ്, അല്ലേ? അപ്പോ എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികള്, കോളേജുകള്, സ്കൂളുകള് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ കാൽ കീഴിൽ നിർത്തുകയാണ്. ആ രാജ്യത്ത് ഇതും സംഭവിക്കും. പേപ്പർ ലീക്ക് ഉണ്ടാകും, ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഭീകരാക്രമണങ്ങളും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും രാജ്യത്തുണ്ടാകും, എല്ലാം രാജ്യത്തുണ്ടാകും. കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ കമ്പനിയുടെ BJP എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഐഡിയോളജിയാണ്, അല്ലേ? അതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഛത്രോം കി ഗൂഞ്ച്, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. രാഹുൽ മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രാഹുൽ മാത്രമാണ്. രാഹുലിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജനങ്ങളെ അടക്കം, അല്ലേ? ഇവര് BJP വിജയിച്ച ഒരു കേന്ദ്രം എവിടെയാ? അവര് ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും ഒരുപാട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അക്രമങ്ങൾ അയച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടത്തെ ഇവർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പർച്ചേസ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ രാമനും രാമക്ഷേത്രവും ഉണ്ട്, ജനങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ ജനങ്ങളെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കി, അന്ധഭക്തരാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അതും കൺവിൻസ്ഡ് അന്ധഭക്ത്. എന്താ ഇവര് കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇവരെന്താണ് ഈ ഇഡിയറ്റ്സുകളെല്ലാം ദൈവങ്ങളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു റീല് കണ്ടു. എന്താണ്? ഭഗവാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം പണിയാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ കണ്ടത്. ഭഗവാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വേണ്ടി. ഏത്? രാഹുല് കഴിഞ്ഞ മൺസൂൺ സെഷനിൽ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞ അതേ ഇഡിയറ്റ്സ്, അന്ധഭക്ത്, സ്റ്റുഡൻസ്, അതേ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോപ്പ്
ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ കണിക നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രാഹുലിന് മാത്രമാണ്. രാഹുലിന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാ. പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്താനും കൂടെ നിന്ന് കുത്താനും അയാൾക്ക് ചുറ്റിലും ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തെ ജനം അയാളിൽ മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇന്നിപ്പോ ഈ പ്രയാഗ് രാജിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്.